ہم نے لوط کی سٹوری پر غور کیا اور لوط کی سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ کیا وجوہات تھی اور سدوم اور عمورہ کے کیا گناہ تھے جن کی وجہ سے خدا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. لیکن آج بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ موسٹلی جب ہم باپ ابراہیم کی بات کرتے ہیں یا جب ہم کسی بھی ایسے شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں سیدھا موسوی شریعت کے اندر. لیکن موسیٰ کی شریعت سے پہلے بھی ایک شریعت موجود تھی. موسیٰ کی ہارون کی کہانت سے پہلے بھی ایک کہانت موجود تھی اور آج ہم خاص طور پر اس کہانت کا جو مشابہ ہے ملک صدق سالم یعنی ملخزدق جس کو کہا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے بات کریں گے. اور خاص طور پر ایک اور اس میں جو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے، جب ہم باپ ابراہیم کے بارے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک 75-80 سال کا بوڑھا شخص فریجائل قسم کا جو کہ بڑا سافٹ سا بندہ لگتا ہے، ایک امیج ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے. شاید لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی بزرگ آدمی ہے، کمر جھکی ہوئی اور جناب اس کو کسی سہارے اور مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد جب 70-80-90 سال کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دے آر ویری فریجائل، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ابراہیم کا ایک اور کریکٹر، اس کا ایک اور لائف کا پہلو ایز اے واریر، ایز اے ملیٹنٹ، یہ ہم بہت کم اس پر غور کرتے ہیں. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے نہ صرف یہ دو جو باتیں ہیں، ابراہیم ایز اے ملیٹنٹ، کس طرح اس نے جنگیں لڑی اور اس کے بعد ملک صدق سالم جو ہے، ملخزدق جو ہے وہ، اور کہانت کا جو کانسیپٹ ہے، اور عبرانیوں کے خط میں آج ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے وہ کہ کس طرح اس سوال کا جواب کہ ملک صدق سالم کی جو کہانت ہے اس کا چرچ پر، کلیسیا پر اس کا کیا اثر ہے اور اس کو آج ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے تھوڑی دیر پہلے دیکھیں گے. فرسٹ آف آل پہلی بات جو 14واں باب جو ہے، یہ درمیان میں ایک چیپٹر ہے جب لوط الگ ہو جاتا ہے سدوم اور عمورہ کی تباہی سے پہلے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایکچول جو لڑائی ہے، جیسے میں نے عبادت کے آغاز میں کہا تھا کہ خدا کی اور خدا کے لوگوں کی جو لڑائی ہے تاریکی کی قوتوں کے ساتھ، وہ اس کا جو مین منبع ہے، جو مین سورس ہے، جو مین ریزن ہے، وہ ہے ٹرو اینڈ فالس ورشپ، عبادت. اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم جس ملک سے آتا ہے وہ بت پرستوں کا ملک ہے، اس کا پورا خاندان گھرانہ بت پرستوں سے بھرا ہوا ہے. 12ویں باب میں خدا اس کو نکالتا ہے، 13ویں باب میں لوط اس کے ساتھ آتا ہے، پھر لوط کا اس کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں. لوط سدوم اور عمورہ کی طرف جا کر ٹکتا ہے، لیکن ابراہیم جو ہے وہ اسی طرف رہتا ہے. اور جس ملک میں ابراہیم رہتا ہے بت پرستی اپنے عروج پر ہے. جو کاہن ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بھی بناتے ہیں اور وہ کہانت بھی کرتے ہیں. لیکن اس سارے کے سارے کانٹیکسٹ کے اندر وہ جو لوگ ہیں وہ مختلف بتوں کی، مختلف دیویوں کی، دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں اس قدر پاورفل پولیتھسٹک کلچر کے اندر ابراہیم ایک قربان گاہ کھڑی کرتا ہے. اور وہ قربان گاہ کیا ہے؟ جب آپ 14ویں باب کی بالکل اوپر کی 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں، 13ویں باب کی آخری آیتوں کو، آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے. وہ کنٹراسٹ کیا ہے؟ لکھا ہے جی 17ویں آیت میں، بلکہ 15ویں آیت میں، جب جیسے ہی لوط الگ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ خدا ابراہیم کو کہتا ہے جی باہر آ اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ. جس طرح ستارے رات میں چمکتے ہیں and they are brightest، ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو گردن اوپر کرنی پڑتی ہے. اگر لوگ تیرے بیٹے بیٹیاں، تیرے لوگ میرے فرما بردار رہیں گے تو وہ they are like a stars، وہ ستاروں کی طرح ہوں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خدا فرماتا ہے تو ریت کو بھی دیکھ لے، نیچے خاک کے ذروں کو بھی دیکھ لے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی فرمانبرداری کو، خدا کے احکام کو ترک کرتے ہیں، خدا ان کو لوگوں کے پیروں کی کیا بنا دیتا ہے؟ خاک بنا دیتا ہے. تو خدا نے دونوں امیجز یوز کیے، نمیرکلی بھی اور سمبولکلی بھی، کہ اگر میرے وفادار رہو گے، میری برکتیں میرے عہد میں شامل رہو گے تو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکو گے. لیکن اگر تم نافرمان ہو جاؤ گے تو پھر تم لوگوں کے پیروں کی مٹی اور ان کی خاک بن جاؤ گے. اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آپ دیکھیں کہ لکھا ہے، اٹھ 17ویں آیت میں 13ویں باب کی، اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کے میں اسے تجھ کو دوں گا. لکھا ہے جی، اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں جا کر رہنے لگا. اینڈ دین وہ صرف رہ نہیں لگا، وہ صرف وہاں پر بسا نہیں ہے، پہلا کام اس نے کیا کیا ہے، اور وہاں خداوند کے لیے ایک کیا بنائی گی؟
कुर्बान गाह बनाई। ऑल्टर्स, फैमिली ऑल्टर्स आर द की। जिन लोगों के घरों के मजहबों की आग, खुदा की प्रस्तुश की आग बुझ जाती है, याद रखिएगा वहां पर फिर दूसरी बहुत सारी आग जल जाती है। सो यहां पर अब्राहम का जैसे ही वो मूव हुआ है, खुदा ने उससे वादा किया है, द फर्स्ट थिंग ही डन, ही सेटल्ड एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड गॉड। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखेंगे कि 14वें बाब के अंदर आप देखते हैं 5 बादशाह हैं और वो उस दौर उस मुल्क के अंदर लड़ाई जारी है, और जो एक्चुअल लड़ाई है वो इसी बात की है कि कौन से बादशाह की मुमलिकत, किस बादशाह का देवता, किस बादशाह की देवी जो है वो मोर पावरफुल है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने अहद में भी और इवन रोमन दौर तक भी लड़ाई देवताओं के दरमियान होती थी। जिस कौम का देवी या देवता जीत जाता था उसके लोग नीचे जीत जाते थे, और जिस कौम का देवी देवता हार जाता था आसमानों पर अनसीन वर्ल्ड के अंदर, उसके लोग हार जाते थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब्राहम आसमान और जमीन के खालिक की एक वाहिद खुदा की कुर्बानगाह बनाता है, जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं और डीमंस का और फरिश्तों का और लेसर जो प्रिंसिपैलिटीज हैं उनका वहां पर कब्जा है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, इस बैकग्राउंड के अंदर बादशाहों की लड़ाइयां जारी हैं, और इसी लड़ाई के अंदर 5 बादशाह मिलकर सदूम और अमूरा और 5 बाकी दीगर शहरों का घेराव करते हैं, और जब वो उन शहरों को मार लेते हैं, सदूम और अमूरा के बादशाह लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे 9वीं आयत यहां पर लिखा हुआ है जी, ताकि इलाम के बादशाह किदराल उमर और जोरीन के बादशाह तदाल और सनार के बादशाह मराफल और अलसर के बादशाह अरयोग से जंग करें। लड़ाई है, बैटल ग्राउंड बना हुआ है। ये 4 बादशाह, ठीक है जी, उन 5 बादशाहों के मुकाबले में, तो एक तरफ 4 किंगडम्स हैं और एक तरफ 5 किंगडम्स हैं, छोटे छोटे जैसे नवाब स्टेट्स होते हैं। उसके बाद क्या लिखा जी, और सदीम की वादी जहां पर ये इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है लड़ाइयां वैलीज में होती है। जब मैंने बताया था कि जब हमने पढ़ा था और सीखा था हमने, जब हिस्कियल नबी का रोया, हड्डियों से भरी हुई वादी, तो आप देखेंगे कि वादियां उमूमन, फौजें उमूमन वादियों में जाकर लड़ती थी, जाकर इकट्ठे हुए। लेकिन नुफ्त के गड़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। ये इतने सॉफ्ट थे, इनको इतना पैम्पर्ड किया गया था, ये इतने कंफर्टेबल जोन में थे कि लड़ाई के लिए निकल तो आए, लेकिन जो गड़े इन्होंने खोदे थे दीगर बादशाहों के लिए खुद ही गिर गए, क्योंकि लड़ाई का टेक्निक नहीं थी। कंफर्टेबल थे, लड़ाई दौलत, रुपया, पैसा, खाना पीना और आर्ट और जनाब इतने सॉफ्ट थे कि इनको लड़ाई नहीं आती थी, क्योंकि रुपया पैसे की इतनी फरावानी थी। तो आप देखेंगे कि ये लड़ने के बजाय ये भाग गए, और जब ये जंग हार गए तो जो 5 बादशाह आए थे, लिखा है 11वीं आयत आप पढ़ेंगे, तब वो सदूम और अमूरा का सब माल, और ये याद रखिए सदूम और अमूरा की तबाही से पहले की बात है, और वहां का सब अनाज लेकर चले गए। सो माल भी ले लिया, दौलत भी ले लिया, अनाज भी ले लिया, लेकर चले गए। और लिखा है जी, जाते जाते, इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर, जाते जाते अब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। टेक्निकली अगर आप देखेंगे सदूम में पता नहीं कितनी आबादी होगी, वी डोंट नो, बट दे पिक लूत। उन्होंने लूत को और उसके घराने को टारगेट करके, उसकी रैकी करके, जानबूझकर उन्होंने लूत के घराने को तंग किया, और जाते जाते लूत को भी ले गए, क्योंकि वो वहां पर फॉरनर के तौर पर रहता था। लेकिन बुनियादी वजह क्या थी? जो बुनियादी वजह मेरे जो यहां में नजर आती है वो ये थी, क्योंकि लूत किसका रिश्तेदार था? अब्राहम का। और चूंकि अब्राहम का रिश्तेदार है, और अब्राहम जो है वो उनके लिए एक ठोकर का बायस है, क्योंकि वो इतने देवी देवताओं के दरमियान उसकी प्रस्तिश और उसकी इबादत वाहिद खुदा के सामने होती है। एंड दैट वाज अनएक्सेप्टेबल कि जी हमारा देवता, इसके नजदीक हमारे देवता की वैल्यू नहीं है, हमारे खुदा की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे देवी की कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे टारगेटेड लूत स्पेशली, पर्टिकुलरली। सो लिखा है जी, इब्राहिम को खबर मिलती है, इब्राहिम को जब न्यूज मिलती है, ना हियर इज द कैरेक्टर। हम समझते हैं 75 ईयर्स, 65, 70 ईयर्स ओल्ड बंदा है, बाबा है जनाब, ये तो लड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन देखिएगा, खुदा की कुदरत देखें, खुदा का काम देखें और इसकी स्ट्रेंथ देखें इब्राहिम की। लिखा जी, और जब अब्राहम को न्यूज मिली जी, और मिली कि भाई तेरे भतीजे को ले गए हैं। आप देखेंगे 14वीं आयत में लिखा हुआ है, जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, here is the kins, here is the blood bond, here is the relationship,
حالانکہ وہ اپنے اپنے گھروں سے وہ الگ ہو چکے ہیں, ان کی اپنی اپنی زمینیں, اپنا گھرانہ, اپنا خاندان ہے. Now this is time of crisis. اس کرائسس میں جب اس کا بھائی ہیلپ لیس ہے تو ابراہیم نے اس بات کی پرواہ کی بغیر کہ اس کا اور میرے چرواہوں کا جھگڑا ہوا تھا, ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی اور ہم لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں, اس کے باوجود ابراہیم وہاں سے نکلتا ہے جی, اور لکھا ہے اس نے اپنے 318 مشاق ویل ٹرینڈ خانہ زاد کا مطلب یہ ہے جی وہ لوگ, وہ بچے جو ابراہیم کے ہاں بچپن سے پلے بڑے ہوں, جن کو ابراہیم نے پالا ہو, اس کے اپنے سلب سے نہ ہو لیکن وہ اس نے پالا ہو, ان کو کھانا کھلایا ہو اور ان کو ٹیچنگ دی ہو, ان کو ٹریننگ دی ہو. یہ سارے کے سارے ابراہیم کے اسٹوڈنٹس تھے. آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب ہم بات کرتے ہیں سیمنریز کی یا ٹیمپلز کی تو ہمیں لگتا ہے جی کہ وہاں پر تو لڑائی بڑائی نہیں سکھاتے ہوں گے, لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دنیا کے جتنے قدیم مذاہب ہیں ان کے ہاں جتنے پرانے مندر, ان کی دیویاں یا داسیاں یا ان کے جو غلام ہوتے تھے یا جو لوگ وہاں ٹیمپل میں کام کرتے, دے آر ویل ٹرینڈ ان وار ٹیکنیک آلسو, ان کو پراپر لڑائی سکھا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو مارشل آرٹ ہے یا کنگ فو ہے یا کراٹے ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ بدھسٹ ٹیمپل کا یہ آرٹ تھا. آپ دیکھیں گے کہ آج بھی کرناٹک کے اندر جو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں پر جو تلوار بازی ہے اور وہاں پر جو پراپر آرٹ ہے وہ آج بھی مندروں اور معبدوں میں سکھایا جاتا تھا. سو جو آرٹ تھا لڑائی کا, دیٹ واز پارٹ آف دا ریلیجیس ایجوکیشن. باڈی کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو ہیلتھی کیسے رکھنا ہے. سو ابراہیم نہ صرف یہ ابراہیم کے شاگرد تھے جو خدا کا کلام سیکھتے تھے, خدا کے آئین سیکھتے تھے, بلکہ یہ ویل ٹرینڈ تھے. آپ اندازہ کریں 5 بادشاہ, well trained, well organized armies, professional warriors, mercenaries, اور ان کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں یہ؟ صرف 318, only 318 لوگ. سو تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے, استعداد یعنی آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی جو ہے وہ آپ کے اندر وائرنگ آپ کی کیسی ہوئی ہے. 318 لوگ, اور آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ابراہیم 318 لوگوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں گیا, وہ گروہ کے گروہ بنائے ہیں, اس نے گروپس بنائے ہیں اور وہ گروپس میں 5 کے 5 طرف پھیلے ہیں. اینڈ دے ور ویل ٹرینڈ, اور لکھا ہوا ہے کہ لے کر دان تک, دان جو تھا یہ بارڈر تھا. جب داؤد نے سلطنت قائم کی تو بنی اسرائیل کی سلطنت دان تک تھی. یہ ایک طرح کا پروفیٹک ایکٹ تھا ابراہیم کا کہ دان تک بنی اسرائیل کی سلطنت, یعنی جتنے بنی اسرائیل ابراہیم کے بطن میں سے نکلیں گے, اور بطن کیا نا سلب میں سے نکلیں گے, ابراہیم کے بلڈ لائن میں, اس کے ڈی این اے میں جتنے لوگ شامل ہیں, جو اس کی نسل آنے والی ہوگی جس کے ساتھ خدا نے پرومس کیا ہے, وہ سارے کے سارے یہاں تک ان کی بادشاہی ہوگی. سو یہ دیٹ واز پروفیٹک جیوگرافی جو ابراہیم نے جا کر مارک کی, اور لکھا ہے جی دان تک ان کا تعاقب کیا. اور آپ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کہ یہ رات کو بھی نہیں رکتے تھے. دے موسٹلی اٹیک, جسے گوریلا اٹیک کہتے ہیں نا, یہ ایک وار ٹیکنیک ہوتی ہے وار کے اندر, جس میں گوریلا ٹیکنیک یہ ہوتی ہے اگر آپ سے مخالف زیادہ تعداد میں ہیں تو آپ کم لوگ ہیں لیکن آپ تاریکی میں جاتے ہیں, تاریکی میں وار کرتے ہیں اور مار کر لوگوں کو غائب ہو جاتے ہیں. سو دیٹ واز دا اسٹریٹجی جو یہاں نظر آتی ہے. اور لکھا ہے رات کو اس نے, ابراہیم ہمسیلف وہ بھی شامل ہے, اور لکھا ہے جی اس کے خادموں نے غول ہو کر پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ ان پر دھاوا کیا, ان کو مارا, اور ہوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ان کا پیچھا کیا. انٹرسٹنگ, خدا کا ہاتھ, خدا کے لوگ, جب خدا کا پرومس آپ کے ساتھ ہے میرے عزیزو, پھر چاہے 5 بادشاہ ہوں, 10,000 لوگ ہوں یا ملینز لوگ ہوں, پھر اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے مخالفین, آپ کے لوگ ایسے جو آپ کے ساتھ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, یا جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس بندے کی بلیسنگ کو چھین لیں گے اور یہ ہمارے سے آگے نہیں جا سکتے, ڈونٹ وری اباؤٹ them. کیونکہ لڑائیاں اور ہماری فکر جو ہے میرے عزیزو, خدا کے لوگوں کی فکر خدا خود کرتا ہے. ان کو کسی ایکسٹرنل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اٹیک سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کے پرومسز ساتھ ہیں. سو رزلٹ یہ ہے جی 5 بادشاہ مارے ابراہیم نے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا جو بوٹی ملی ہے, وار بوٹی, یعنی ان کو جو مال ملا ہے, دولت ملی ہے, پیسے ملے ہیں, چاندی, جواہرات, سونے اور لائف سٹاک, بھیڑ بکریاں, وہ سارے کے سارے 5 بادشاہوں کا لے کر وہ ان کے پاس آ گئے. آپ اندازہ کریں ذرا
सदोम और अमोरा की दौलत भी शामिल है, उसके बाद ये जो 5 बादशाहें हैं इनकी दौलत भी शामिल है, और उन सब को दौलत इकट्ठा करके खुदा ने किसको दे दी? अपने बंदे को दे दी। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं जी कि मैं शायद ये एफर्ट कर लूंगा या ये एफर्ट कर लूंगी, या मैं शायद इस तरह मेहनत कर लेंगे या इतने एफर्ट कर लेंगे तो शायद हमारी आमदनी या हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस का ताल्लुक मेरे जीजों या फाइनेंशियल नीड का ताल्लुक जो है मेरी जॉब से नहीं है, इसका सारा तायुन मेरी खुदा के साथ रिलेशनशिप पर है, क्योंकि खुदा फिर ऐसी ऐसी जगहों से, खुदा ऐसे ऐसे रिसोर्सेज से लेकर आता है कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये क्या हो गया है। अब्राहम से हमें ये पता चलता है जी, अब्राहम ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं, खुदा पर भरोसा किया। अब्राहम ने अपने भाई का बॉन्ड, अब्राहम की जो नीयत थी वो ठीक थी कि उसका अपना भाई परदेश में, वो मुश्किल में है, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू गो एंड हेल्प हिम। दैट एक्ट बीन ऑनर्ड बाय गॉड, कि जब हम दूसरों की, लोगों की जो जरूरतमंद है, जब हम उनकी परवाह करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। आगे चलते हैं जी। लिखा है कि जब वो वापस आ रहा था तो सदूम का बादशाह जो बड़ा कंफर्ट, बड़ा सॉफ्ट और जनाब बड़े कंफर्ट जोन में थे, वो सारे के सारे जो भाग गए थे लड़ाइयों से भाग छोड़कर, वो सारे अब्राहम को मिलने के लिए आए। जब अब्राहम का इस्तकबाल हो रहा है जी, ही इज नाउ अ विक्टोरियस किंग। अब वो, क्योंकि आप अंदाजा करें कि 5 बादशाहों को मारकर वो खुद अब क्या है उस इलाके का, ही इज द किंग नाउ। अब्राहम अब किंग है, इंटरेस्टिंगली। आप देखेंगे जी, बाकी जो छोटे मोटे किंग हैं अब वो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए वो पहुंचते हैं जी। और लिखा है तो सदूम का मूरा बादशाह इस्तकबाल तक आया, बादशाही वादे तक आया। नाउ यहां पर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है जी, मेल्खिज़ेदेक, मल्किज़ेदेक। और यहां पर आपको कहानत नजर आ रही है। अंदाजा करें कि ये कहानत आई कहां से। अगर आप 2-3 चैप्टर पीछे जाएंगे, खुदा ने जब नूह के साथ अहद बांधा था तो खुदा ने नूह को बरकत दी थी, ठीक है जी। और कभी मौका मिला हम नूह के अहद पर बात करेंगे कि नूह का अहद था क्या। और चूंकि अभी हम पैदाइश की किताब को और अब्राहम की स्टोरी को पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम रिलेट करेंगे। लेकिन तो आप देखेंगे कि जो नूह जो था उसके साथ जो खुदा ने अहद बांधा, उस अहद की कंटिन्यूटी जो थी वो नूह की नस्ल के साथ खुदा ने बांधी, सिम, हाम और याफत। और यही वजह है कि वो एक वाहिद खुदा की और खुदा की कहानत जो थी वो नूह के घराने के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। और ऑलरेडी खुदा ताला की कहानत नूह के एक बेटे के पास मौजूद थी और ये उसी की कंटिन्यूटी थी। जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा जी, तो मल्किज़ेदेक के सालम का बादशाह, इंटरेस्टिंग क्या है जी, मल्किज़ेदेक सच्चाई का और रास्तबाजी का, सालेम जिससे लफ्ज क्या बना बाद में, जेरूसलम। तो ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक यहां पर खुदा दिखा रहा है अब्राहम को कि कैसे जिस शहर में को खुदा चुनेगा उस शहर का बादशाह कितने हजारों लाखों साल पहले जो है वो वहां पर पहुंच रहा है जी। उसने किया क्या है, देखिए जी, सदके सालम का बादशाह क्या लेकर आया है, रोटी और मैं लेकर आया है। रोटी और मैं क्यों लेकर आया है, इट्स अगेन सिंबॉलिक, लेकिन यहां पर इसका जो हिस्टोरिकल जो पर्पस है वो ये है कि जितने अब्राहम के सिपाही 318 वो और बाकी जो वो घेर कर कैदी लाए थे और बाकी सारे वो इतने थके हुए थे, आप देखेंगे कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, दे वर वॉर वेरी, बैटल वेरी। तो वो जो काहिन है उसने उनकी खातरदारी की और उनको रोटी और मैं दी। और ये कॉमन प्रैक्टिस थी। आप देखेंगे कि जब दाऊद और उसके साथी भी सैमुएल की दूसरी किताब के अंदर जब वो लड़ाई लड़कर वापस आए तो जिस शहर में आए तो वहां पर इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं था। अल्टीमेटली जो काहिन था वहां का, उसने जो खुदावन का जो खैमा था वहां पर वो नजर की रोटी जो सिर्फ काहिनों को खानी चाहिए थी, उनको अलाउ थी, वो उसने दाऊद और उसके साथियों को दी। तो ये आप देखते हैं कि ये लिंक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। उसने उनकी सर्विस की, उनकी हॉस्पिटैलिटी की, और जब उनकी हॉस्पिटैलिटी की तो लिखा है जी यहां पर 2 ब्लेसिंग है। नंबर 1, पहली ब्लेसिंग क्या है, वो खुदा ताला का कायन था। खुदा ताला का कायन से मुराद ये है जी कि खुदावंद का जो अहद अब्राहम के साथ था उससे कबल जो नूह का अहद आ रहा था, अब नूह का अहद जो है वो ट्रांसफर होने लगा है अब्राहम की तरफ, क्योंकि अब खुदा अब्राहम से नए दौर का, नए अहद का आगाज करने वाला है। सो लिखा है जी कि उसने उसको बरकत देकर, यानी काहिन ने किसको बरकत दी, अब्राहम को बरकत दी, और क्या कहा,
खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। आप देखते हैं, नाउ ही इज ट्रांसफरिंग द ब्लेसिंग एंड द प्रीस्टहुड टू अब्राहम। वो ना सिर्फ अब्राहम को बरकत देता है, बल्कि वो क्या कहता है, मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। मेरे जीजों, आप सारी चीजों का फोर शैडो देख रहे हैं। यहां पर अभी खुदा की जो कहानत है वो खानदान, एक पर्सन से खानदान, और फिर खानदान से आगे पूरी कौम, और फिर पूरी कौम से हम न्यू टेस्टामेंट में आएंगे, खुदा पूरी दुनिया तक इसको फैलाता है। सो यहां पर आप देखते हैं जी कि वो खुदा को बरकत देता है। अब इंटरेस्टिंगली बात यह, क्या हम खुदा को बरकत दे सकते हैं? नो, खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम खुदा को बरकत देते हैं तो ना सिर्फ वर्बली ब्लेसिंग है, बल्कि उसका फिजिकल एक्शन जो है वो सामने आता है। और फिजिकल एक्शन जो है वो हम आगे देखेंगे, अब्राहम ने उसका कैसे रिस्पॉन्स किया है जब खुदा ने से बरकत दी है। तो वो काहिन जो है वो खुदा को जब कहता है कि खुदा ताला मुबारक हो, आप देखेंगे इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट, खुदा की कुदरत की, ओरिजिन की, इस बात की एक्नॉलेजमेंट कि हमारी बरकतें, हमारी सेहत, हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं उसका ओरिजिन खुदा ताला की जात है। सो खुदा को बरकत देने का मतलब है एक्नॉलेजिंग गॉड्स रिसोर्सेज जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शे हैं। तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट होती है, और इस एक्नॉलेजमेंट का जो फर्दर एक्शन अब्राहम की तरफ से आता है वो ये है जी कि लिखा है, तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा क्या किया, उसको दिया। इंटरेस्टिंग यहां पर आप देखेंगे एक एक्ट हुआ है। लोग टाइथ को, दैयकी को बाज़-औक़ात जोड़ते हैं मूसवी शरीयत के अंदर, हालांकि अभी मूसा पैदा होने में 300-400 साल बाकी हैं। ये मूसवी शरीयत के दिए जाने से पहले की प्रैक्टिस है, और अब्राहम इसको इनिशिएट करता है। और आगे में जाकर अब जब देखेंगे न्यू टेस्टामेंट जो हवाला हमने पढ़ा था, आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग बड़ा ये सवाल करते हैं जी कि ओहो जी न्यू टेस्टामेंट के अंदर तो दया की है ही नहीं, ये देने नहीं चाहिए, वो तो पुराने आयत का। भाई पुराना लेकिन कौन से है? आप मूसवी शरीयत की बात करते हैं। नो, वी आर गोइंग इवन बैक टू द मूसवी शरीयत। हम तो मूसवी शरीयत से पहले की बात कर रहे हैं, और ये अब्राहम की शरीयत है। और अब्राहम की शरीयत की एप्लीकेशन जो है वो क्रिश्चियंस पर कैसे होती है, आइए जो आज हमने सेकंड रेफरेंस पढ़ा था जरा उसमें देखते हैं कि खुदा का बंदा, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इस रिलेशनशिप को और इस करैक्टर को कैसे अनफोल्ड करता है। इब्रानियों के नाम खत जो हमने नए अहदनामे में पढ़ा था, और उसका अगर आप 7वां बाब खोलेंगे जो सिस्टर सुंबल ने आज तलावत की है, और 7वें बाब से बिल्कुल ऊपर जो 16वें बाब, 6ठे बाब की आखिरी आयत है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है जी, इंट्रोडक्शन दे रहा है ये मुल्क सद के सालम का, जहां यस्सु हमेशा के लिए मल्के सद के तरीके का सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेश रो के तौर पर दाखिल हुआ है। इंटरेस्टिंगली जी, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ लिखता है कि जो शरीयत मूसा को दी गई थी वो शरीयत खुदा ने ट्रांसफर कर दी नए अहद में यीशु मसीह के पास। ना वो कहते हैं कि तुम्हारी जो कहानत थी जो हारून के घराने के पास और लावी के घराने के पास थी, वो खुदा ने क्या कर दी है, अबॉलिश कर दी है, खत्म कर दी है। नाउ न्यू प्रीस्टहुड शुरू हुई है जिसका हाई प्रीस्ट यीशु मसीह है। और वो कहता है जी कि यहूदी लोग जो हैं दे आर ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ लिविटिकल प्रीस्टहुड। कहते हैं वो तो खुदा ने खत्म कर दी यीशु मसीह के वसीले, क्योंकि यीशु मसीह मूसवी और लावियों की कहानत देने से पहले का जो काहिन था मल्क सद के सालम, यीशु मसीह उस ऑर्डर का सरदार काहिन है, यहूदियों की शरीयत का नहीं है। तो सुपरमेसी, यीशु मसीह की जो सुपरमेसी है, मूसवी शरीयत और मूसवी मॉडल और मूसवी तरीकाकार से फर्क है, ये डिफरेंट मॉडल है। आगे वो डिफाइन करता है जी क्या है। 7वें लिखा जी, और ये मल्क सद के सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। ठीक है जी। रीजन इसकी क्या है, क्योंकि उस दौर में और कोई कहानत मौजूद नहीं थी, और जो नई कहानत आई वो मूसा के दौर में जो खुदा ने अब्राहम की नस्ल को दी। ठीक है, तो वो हमेशा काहिन रहता है।
جب ابراہم، اب اسی سٹوری کو بیان کرتا ہے جو ہم نے پہلے والے میں پڑھی تھی، جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے، پیدائش کی کتاب میں لکھا اس نے بادشاہوں کو قتل کیا لیکن مارا ضرور ہے، لیکن یہاں لکھا جی قتل کر کے ان کا مال لے کر واپس آتا تھا، اسی نے اس کا کیا کیا؟ استقبال کیا، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ برکت چاہیے۔ اب یہ بندہ ہسٹوریکلی کون تھا؟ جوش ربینیکل ٹریڈیشن یہ بیان کرتا ہے جی کہ یہ دراصل نوح کا بیٹا سم تھا، جس کو، جو کہ اس وقت کہانت کی خدمت کرتا تھا، اور اسی کے پاس اسحاق کو بھیجا گیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، خدا کے آئین سیکھنے کے لیے۔ اسحاق نے جو ریلیجس اور خدا کے بارے تعلیم پائی تھی وہ اسی سے پائی تھی، اسی کی سیمنری میں جاتا تھا، اسی کے بائبل اسکول میں جاتا تھا، لہذا تقریباً یہ 550 کا ہو کر مرا۔ اور کوئنسیڈنس یہ ہے کہ ابراہم کی بیوی سارہ اور سم، یہ دونوں ایک ہی سال وفات پائی ان دونوں نے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک طرف ابراہم کی کمپینین، اس کی لائف پارٹنر سارہ، اور ایک طرف اس کا اسپرچول مینٹر، اسپرچول گرو سم، یہ دونوں ایک ہی سال مرے تھے۔ تو آپ اتنا بڑا بلو دیکھ سکتے ہیں ابراہم کے اوپر، لیکن ہسٹوریکلی ہی واز سم، جو کہ نوح کی نسل سے تھا۔ لیکن یہاں پر جب عبرانیوں کے خط کا مصنف اس کو ریلیٹ کرتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، وہ ذرا سا ٹویسٹ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی کیا دی؟ دائجکی دی۔ سو یہ میرا جواب ہے جی ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں جی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں دائجکی نہیں ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں دائجکی ایون پرانے عہد نامے لاویوں کی دائجکی سے بھی پہلے موجود تھی۔ مسیحیوں کو جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہم کی برکت، جیسے رومیوں کے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ ابراہم کی برکت جو ہے اس میں ہم سب وعدے میں شامل ہیں، اگر ہم برکت لینے میں شامل ہیں، روحانی بینیفٹ لینے میں شامل ہیں، ابراہم کی میراث میں شامل ہیں، تو ابراہم کی پریکٹس دائجکی کی وہ دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی کہ نو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑا کھلا تضاد ہے، تو یہ ہمیں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے آپ دیکھیں گے آگے خط میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دائجکی دی۔ یہ اول تو، اب وہ ملک صدق سالم کی بات کر رہا ہے، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے جی، صداقت کا، رائچسنس کا، صدق کا، اور پھر سالم یعنی پیس، صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے۔ عبرانیوں کے خط کے مصنف کا جو ہے وہ اس کو بالکل الگ سے بیان کرتا ہے، لیکن ہسٹوریکلی ربینیکل ٹریڈیشن کے اندر اس کی نسل اور اس کا نسب نامہ دیا گیا ہے۔ نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ امیج جو ہے، مشابہ ٹھہرا، یاد رکھیے گا اوریجنل نہیں ہے لیکن اس کا عکس اور اس کا مشابہ ہے وہ ضرور ٹھہرا ہے۔ لکھا ہے جی پس غور کرو۔ سو یہ کنکلوڈنگ پوائنٹ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں لیسن کیا ہے؟ وہ یہ ہے پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے پرانے رد کیے ہوئے ریجیکٹڈ سب سے آخر میں برکت دی۔ نو کیا لکھا ہے جی؟ سب سے عمدہ مال کی کیا دی؟ دائجکی۔ سو میرے عزیزو، جیسے ہمیں پتا ہے کہ خدا کا کلام، اور اگر ہم خدا کے وعدوں میں اور خدا کی برکتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آرڈر، جس آرڈر کے تحت یسوع مسیح ہائی پریسٹ ہے، اور ایون وہ لاوی جو اگر مصنف لکھتا ہے جی کہ وہ لاوی ایون جو اپنے باقی 11 بھائیوں سے موسوی شریعت کے اندر دائجکی لیتے تھے، انہوں نے بھی دائجکی دی۔ اور انہوں نے کیسے دائجکی دی؟ کیونکہ جینیالوجیکلی جو ڈی این اے ہے، جوش کانسیپٹ یہ تھا کہ جی جتنے ٹائنی جتنے بھی ابراہم کی آگے نسل پیدا ہونی تھی نا، ساری اسحاق اور پھر یعقوب، اور پھر یعقوب کے 12 بیٹے، پھر وہ سارے مصر میں، پھر لاکھوں کروڑوں تعداد بھی جو یہودی ہیں سارے موجود ہیں جو اپنے آپ کو ابراہم کی نسل کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ابراہم کے بلڈ میں سارے موجود تھے۔ اور چونکہ ابراہم کے بلڈ میں موجود تھے، اس لیے جب ابراہم نے دائجکی دی تو ان سب نے بھی کیا دی؟ دائجکی دے دی۔ وہ اس کو پیچھے کہاں ڈی این اے کے اندر اور بلڈ لائن کے اندر، کہاں ابراہم کی باڈی کے اندر سب کو شامل کر کے کہتا ہے جی ان سب نے دائجکی دی۔ کہتا ہے جی مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہم سے دائجکی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے۔ میرے عزیزو،
मेरे और आपके लिए बरकत है, मेरे और आपके लिए खुदा के वादे हैं। अब्राहम के साथ जो खुदा ने वादा किया, मैं और आप यीशु मसीह के वसीले से हम उन वादों के वारिस हैं। और वो वादों में शामिल होने के लिए हमारी फर्माबरदारी खुदावन के मेज़ में शामिल होना है। हमारी फर्माबरदारी है हम खुदावन के लहू में शामिल हों और खुदा के दिए गए आइन और खुदा के अहकाम और जो प्रैक्टिसेस अब्राहम ने रखी उनको फॉलो करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा जी? नंबर 1, अब्राहम अपनी नाराजगी के बावजूद जब उसका भाई क्राइसिस में था, ही वेंट, उसने अपनी जान का रिस्क लिया, ही फाउट, वो लड़ा, और खुदा ने उसके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस को, उसके एक्ट ऑफ बॉन्डनेस को, ब्रदरहुड को खुदा ने ऑनर किया, एंड ही वॉन एंड ही गॉट द रिचनेस। नंबर 2, जब वो आया है उसने उम्दा से उम्दा माल में से उसने अपना 10वां हिस्सा निकाल कर किसको दिया है? उस काहिन को दिया है, खुदा के सामने रखा है। तीसरी और अहम बात हम जो देखते हैं जो स्टोरी में है, सदूम के बादशाह ने अब्राहम को ऑफर की कि भाई तू मुझसे रुपया पैसा ले ले, और मैं, क्योंकि सदूम और मोरा मैंने बताया ना आपको दौलत कितनी थी, तो उन्होंने कहा जी हमसे ले ले और ये लोग जो है ये हमें दे दे। अब्राहम ने कहा जी मैं तुम्हारे बंदे वैसे ही छोड़ देता हूं जो मैं लेकर आया हूं, जो सदूम के लोग हैं, मैं तुझसे एक पाई नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि तू कहीं फिर ये ना लोगों को सुनाता फिरे जी कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद कर दिया। इंटरेस्टिंगली, इंटेग्रिटी खुदा के लोगों की जो क्वालिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, उनका भरोसा, उनका एतकाद खुदा के सामने होता है, खुदा के अनसीन रिसोर्सेस पर होता है, खुदा की बरकत पर होता है, और वो लोगों पर, दुनिया पर भरोसा नहीं करते। खुदावंद हमें फजल दे कि हम यीशु मसीह की सरदार कहानत के अंदर रहते हुए, जब हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं, तो मेरे जीजो हमारे साथ खुदा ने वादे किए हैं, हम उन वादों में शामिल हैं, और हमें चाहिए कि हम खुदा के इन वादों पर खड़े हों और खुदा के साथ खुदा के लोगों में शामिल हों। आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस सारी ब्लेसिंग के लिए, अपने आप को तैयार करेंगे, खुदावन की मेज़ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, और खुदावन के आज के तोड़े गए बदन और शीरे के लिए हम अपनी ज़िंदगियों को और अपने दिलों को तैयार करेंगे। आइए हम सब